testimony. अभी दो लोग आगे आकर गवाही दे सकते हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੋ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। Brother Subramaniam, another? Not from? I don't know. Brother Subramaniam. ਬ੍ਰਦਰ Come ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, quickly. If you come later, I will not give time. Go quickly. Don't make very humble. Go and tell. Interpreter, not you tell. Only 10 minutes, less than 10 minutes. 10 मिनट या 10 मिनट से कम आप अपना गवाही दे सकते Another is 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Brother Ashok, you come and sit in the front. हैं। दूसरा ब्रदर अशोक आप आगे आके बैठिए। ਬ੍ਰਦਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அல்லேலூயா. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। என்னுடைய சிறு சாட்சியை தமிழ்நாட்டு மாநிலத்திலிருந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து நாசரேத் சென்டரிலிருந்து இந்த தாரிவால் கன்வென்ஷனுக்கு என்னை அழைத்து வந்த தேவாதி தேவனுக்கு முதல் கட்டமாக என்னுடைய கோடானு கோடியை சோத்திரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அல்லேலூயா. तमिलनाडु से नाजरेथ सेंटर से एक छोटी सी गवाही बनने के लिए मुझे परमेश्वर ने दारीवाल सेंटर में इस कन्वेंशन में लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। முதலில் நான் சாட்சியாக சொல்ல இருந்தபோது எனக்கு எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை. पहली बार मैं गवाही बताने के लिए मैं जब खड़ा हुआ था मैं कुछ बता नहीं सका था। அந்த நேரத்தில் தேவனால் எனக்கு எடுத்து கொடுக்கப்பட்ட அருளப்பட்ட வார்த்தை இதுவே. அது லேவியாகமம் 5வது அதிகாரம் 1வது வசனமாகும். ले व्यवस्था 5वां अध्याय पहला वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, சாட்சியாக ஒருவனுக்கு இடப்பட்ட ஆணையை கேட்டிருந்தோம், தான் கண்டதையும் கேட்டதையும் தெரியாதிருந்து அவன் பாவம் செய்து அவன் அக்கிரமத்தையும் சுமப்பான் என்பதே அந்த முதலாவது கட்டளையாகும். यदि कोई साक्षी बनने के लिए हुक्म दिया गया है, यदि वो देखने पर भी सुनने पर भी जानने पर भी वो परमेश्वर की साक्षी नहीं करता है या गवाही नहीं बनता है, वो अपना अधर्म को उठाता करके प्रभु का वचन कहता है। இரண்டாவதாக அப்போஸ்தலர் சாப்டர் 1:8 அப்போ பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதாவிலும் சமாரியாவிலும் பூமி பரியந்தம் எங்கும் எனக்கு கடைசி வரை நீங்கள் சாட்சிகளாக இருப்பீர் என்றார். दूसरी बात प्रेरितों का काम एक पहला अध्याय 8वां वचन में जिस प्रकार लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरी में और पृथ्वी की सारे छोर तक मेरे गवाही बनोगे। இப்பொழுது என்னுடைய சிறு சாட்சியை உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். अभी मैं मेरा छोटा सा गवाही को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। தேவனை நான் அறியாதிருந்த காலத்தில் मैं जब परमेश्वर को नहीं जानता था, நான் கால் முதல் என் தலைமுடி வரை பாவம் செய்து கொண்டிருந்தேன். मेरे पैर से लेकर मेरे सिर के बाल तक मैं इतना पाप किया करता था। இதற்கு உதாரணம் யாத்ராகமம் எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 32 and version 31. उदाहरण के लिए निर्गमन का किताब 32 अध्याय और 31 वचन में लिखा गया, அப்படியே மோசே கர்த்தருக்கு திரும்பி போய் இந்த ஜனங்கள் பொன்னினால் தங்களுக்கு தெய்வங்களை உண்டாக்கி மகா பெரிய பாவம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதே அந்த வார்த்தையாகும். मूसा जाकर परमेश्वर से कहा, ये लोग मूर्ति बनाकर वे परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप किए करके वो कहने लगा। எனக்கு எப்படி விடுதலை கொடுத்தார் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன். முதலாவது நான் பாவம் செய்தேன், மகா பெரிய பாவம் செய்தேன் என்று இந்த வார்த்தையில் கூறியிருக்கிறதே. इस वचन में जिस प्रकार कहा गया है इन्होंने बहुत बड़ा अधर्म किया है, पाप किया है, इसके मुताबिक मैंने किस प्रकार पाप किया करके मैं आपको कहना चाहता हूँ। முதலாவதாக நான் துன்மார்க்க வழியில் நடந்து கொண்டிருந்தேன். मैं एक अधर्म के मार्ग में चलता था, துன்மார்க்க ஜீவமே செய்து கொண்டிருந்தேன். मैं एक दुष्ट जीवन बिता रहा था। அதிலிருந்து எனக்கு அந்த தேவாதி தேவன் மகாரகத்தின் தெய்வம் எனக்கு பரிபூர்ணமாக விடுதலை கொடுத்தார். அல்லேலூயா. परमेश्वर जो महान परमेश्वर इस दुष्ट जीवन से मुझे पूरी तरह छुटकारा दिया। எனக்கு मन्निப்பு கொடுத்தார். இரண்டாவதாக दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझे पाप की क्षमा दिया। பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததே. पाप का मजदूर मौत है करके सभी लोग जानते हैं। ஆனால் நான் பாவம் செய்தேன், பெரிய பாவம் செய்தேன், மகா பெரிய பாவம் செய்தேன். அதன் சம்பளம் என்ன என்பது எனக்கு
விடை தெரியாமல் இருந்தேன். मैं पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया, बहुत ही भयंकर पाप भी किया, लेकिन इसकी मजदूरी क्या है करके मैं नहीं जानता था. இதை எண்ணி பார்த்தால், நினைத்து பார்த்தால் இருதயம் சுக்கு நூறாகிவிடும், மூளை சிதைந்துவிடும். அல்லேலூயா. जब मैं इन बातों को सोचता था तो मेरा दिल चूर चूर हो जाता था. நான் பாவம் செய்தேன், பெரிய பாவம் செய்தேன், மகா பெரிய பாவம் செய்தேன். அப்படிப்பட்ட என்னை அந்த மகா தெய்வம் இயேசு சுவாமி, மகா இரக்கத்தின் தேவன், என் அன்பு சகோதரன் மன்னித்தார். அல்லேலூயா. मैंने पाप भी किया, बड़ा पाप भी किया और बहुत भयंकर पाप भी किया, लेकिन वो महान परमेश्वर यीशु ने, वो जो प्रेम का पिता है, उसने मुझे क्षमा किया है. இந்த பூ உலகில் மன்னிக்கக்கூடிய அதிகாரம், வல்லமை இந்த தேவாதி தேவன் ஒருவனுக்கே உண்டு. அல்லேலூயா. पूरे संसार में पाप को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ एक ही परमेश्वर को है. அதை நான் தெரிந்து கொண்டேன், புரிந்து கொண்டேன், அறிந்து கொண்டேன், கண்டு கொண்டேன். அல்லேலூயா. उस परमेश्वर को मैं जान लिया था, देख लिया था और समझ लिया था. மூன்றாவதாக तीसरी बात, எனக்கு ரட்சிப்புங்கிற வசத்தை போட்டார். परमेश्वर ने मुझे उद्धार का वस्त्र भी दिया. சேற்றில் இருந்த எண்ணெய், அழுக்கு படிந்த தண்ணீரில் எண்ணெய், சாக்கடலில் இருந்த எண்ணெய் தூக்கி வாரி எடுத்து அன்பு முத்தமிட்ட என் அன்பான தேவனை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன். मुझे जो चिक्कड़ में, पाप की चिक्कड़ में फंसा हुआ था, उठाकर अपने प्रेम का चुम्बन देकर गले लगाया, उस परमेश्वर के बारे में मैं बताना चाहूँ. என்னை புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்து परमेश्वर ने मुझे नया तेल से मसा किया, எனக்கு புது வஸ்திரம் கொடுத்து नया वस्त्र दिया, எனக்கு அன்பு முத்தமிட்டு प्रेम का चुम्बन दिया. அந்த அருமையான சகோதரின் அன்புக்கு ஈடான அன்பை நான் இதுவரை பெற்றதில்லை, பெற போதும் இல்லை. उस परमेश्वर के प्रेम को मैं ना कभी देखा था और ना कभी सुना था. அந்த அன்பை நான் ரசித்து புசித்து ருசித்து உள்ளேன். उस प्रेम को मैं पूरी तरह चख लिया था और अनुभव किया था. அந்த தேவாதி தேவனுடைய அன்புக்கு ஈடான அன்பை நான் இதுபோதும் ஒருவரை நான் பெற்றதில்லை, அதற்கு ஈடான ஒன்றை நான் பெறப்போதும் இல்லை. இது சத்தியம். ऐसा परमेश्वर का जो महान प्रेम है मैं कभी भी नहीं पाया और ना कभी नहीं पाऊंगा. एक सच्चाई है. மேலும் எனக்கு ஒரு பெரியதான ஒரு வரத்தை கொடுத்தார். அல்லேலூயா. परमेश्वर ने मुझे एक महान वरदान भी दिया. எனது வீட்டில் நான் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் வகையில் என்னை தட்டி எழுப்பினார். मैं जब मेरे घर में जब नींद में रहता था तो परमेश्वर मुझे उठाता था. அப்போது மிக பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை எனக்கு ஒளியை காமித்தார். तो परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा एक ज्योति को, प्रकाश को दिखाया. நான் எழுந்து நின்று என் இருகையை நீட்டினேன். मैं खड़े होकर मेरे हृदय को परमेश्वर की ओर मैंने दिखाया. அந்த நேரத்தில் எனது வலது கையில் பிரிந்து போன குடும்பத்திற்காக ஜெபம் செய், உன் ஜெபத்தை கேட்பேன், அங்கீகரிப்பேன், ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வலதுகையில் வரம் கொடுத்தார். तभी परमेश्वर ने मुझे दाहिने हाथ में एक वरदान दिया. प्रभु ने कहा, तुम जो परिवार जो अलग हुआ है उनके लिए तुम प्रार्थना कर, मैं फिर से मिलाऊंगा करके परमेश्वर ने कहा. இடது கையில் நோய்வாய்ப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஜெபம் செய், உன் ஜெப விண்ணப்பத்தை கேட்பேன், உன் ஜெப விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பேன், ஆசீர்வதிப்பேன் என்று இடதுகையில் வரம் கொடுத்தார். அல்லேலூயா. परमेश्वर ने मुझे बाएं हाथ भी ऐसा वरदान दिया है. जो बीमार लोग हैं, जो कई बंधुआई में दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए तो दुआ कर, वे तेरी दुआ के द्वारा चंगे हो जाएंगे. வானமும் பூமியும் அழிந்து போனான், என் வார்த்தையில் ஒரு உறுப்பாயிலும் ஒருபொழுதும் அழியாது என்று தேவ வார்த்தைக்கு இதே ஒரு சாட்சியாகும். पर आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा. ये इस बात का मैं गवाही हूँ. இந்த அவர் கொடுத்த வரத்தின்படி இந்தியா தேசமெங்கும் மற்ற அடுத்த பிற நாடுகளுக்கும் நான் சுற்றி வரும்போது இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருந்தன. அல்லேலூயா. मैं इस परमेश्वर ने जैसा वरदान दिया, मैं इस पूरे भारत में और जहाँ कहीं भी परमेश्वर का कार्यक्रम चलता है, मैं इस वरदान को परमेश्वर ने मेरे द्वारा इस्तेमाल किया. இந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு சோதனை உண்டாயிற்று. इन दिनों में मेरे जीवन में एक परीक्षा भी आई थी. அந்த சோதனை அடிப்படை என்னை இக்கூட்டான் நானும் என்னோட மனைவியும் ஒரு வருட காலமாக பிரிந்திருந்தோம். அல்லேலூயா. मैं और मेरा पत्नी जो है 1 साल से अलग होकर जीवन बिता रहे थे. அப்பொழுது ஆண்டவரே, மகா இரக்கத்தின் தெய்வமே,
எல்லா குடும்பங்களையும் நீ சேர்த்து வைக்க எனக்கு வரம் கொடுத்தீர். ஆனால் என் மனைவி என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டால் எப்பொழுது என்னிடத்தில் திரும்பி வருவாய் என்று நான் அவரிடம் கேட்டேன். तब मैंने परमेश्वर से पूछा था, हे प्रभु, तूने सभी जो परिवार अलग हुए हैं उनको जो जुड़ाने के लिए ऐसा एक वरदान दिया है, लेकिन मेरे परिवार जो अलग हुआ है, मेरा परिवार कब एक होएगा करके मैंने परमेश्वर से दुआ किया था. நேரம் குறைவாக உள்ள பிள்ளைகள் நான் சீக்கிரம் வெகு சீக்கிரமாக என்னுடைய சாட்சியம் முடிக்கிறேன். समय कम होने के कारण मेरा साक्षी मैं बहुत ही शीघ्र खत्म करता हूँ. அந்த நேரத்தில் மிகா 7:15 வசனம் படி உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் என்று எனக்கு வாக்கு கொடுத்தார். जिस तरह मीका 7:5 में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तुमको आश्चर्य काम देखने बताऊंगा. அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க விரும்பி இருந்த பாஸ்டர் என்னிடம் வந்தார். उस समय मुझे जिस पास्टर ने बपतिस्मा दिया वो मेरे पास आए. அவர் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஜெப கூட்டத்தை நடத்து, அவர் உன்னை அதிசயங்களை காண செய்வார் என்று சொன்னார். तब उन्होंने कहा तुम्हारे घर में एक प्रार्थना रखो और परमेश्वर सच में तुमको आश्चर्य काम देखने को करेगा. அப்பொழுது அந்த பாஸ்டரிடம் நீங்கள் எத்தனை பேர் வருவீர்கள், நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னேன். तब मैंने उस पास्टर जी से पूछा आप कितने लोग आए हैं और मुझे क्या करना करके मैंने पास्टर जी से पूछा. அவர்கள் நாங்கள் 15 பேர் வருவோம், நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் சரி என்று சொன்னார். तब उन्होंने कहा हम 15 लोग आएंगे, तुम जो कुछ भी देंगे वो ठीक है. அந்த நேரத்தில் நான் 15 என்று சொன்ன உடனே கூட ஒரு 15 பேருக்கு சைவமும் அசைவமும் ருசிக்க புசிக்க வைத்திருந்தேன். तब उन्होंने 15 लोग के लिए कहा, लेकिन मैंने और 15 लोग के लिए शाकाहारी और मांसाहारी का खाना का इंतजाम किया. ஆனால் வந்திருந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 65 நபர்கள். लेकिन वहां पर करीबन 65 लोग आ गए थे. ஆனால் என் மனம் அந்த நேரத்தில் கஷ்டப்பட்டது, வேதனைப்பட்டது. இவர்களுக்கு நான் எப்படி இந்த ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுப்பேன் என்று மிகவும் துன்பப்பட்டு இருந்த நேரத்தில் எனது மனைவி என்னிடத்தில் வந்தாள். तब मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ था. मैं सोचने लगा कि मैं इतने लोगों के लिए किस तरह खाने का इंतजाम करूंगा. तभी मेरा पत्नी मेरे पास आई. என்னோட மனைவி சிறு பணங்களை என்ன கொடுத்து ஹோட்டலில் போய் பார்சல் செய்து இந்த பணத்தை இந்த புஷ்கி அவங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுங்கள் என்று சொன்னாள். तभी मेरी पत्नी ने कुछ पैसे देकर होटल से कुछ खाना खरीद कर लेकर आने के Praise the Lord, praise the Lord. ஆனால் என் மனம் அதற்கு உடன்படவில்லை. लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था. ஆகையால் நான் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் உன் பாரத்தை என் மேல் வைத்துவிடு என்று சொன்னார். அல்லேலூயா. उस समय परमेश्वर ने जो वायदा दिया है तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर, उस वायदे के ऊपर मैंने विश्वास किया. அதன்படி நான் கீழே இறங்கி விழும்பொழுது பாஸ்டர் பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருந்தார். சகேவே நீ சீக்கிரமா மேலிருந்து கீழே இறங்கி வா என்றார். तब मैं एक पास्टर जी ऐसा प्रचार कर रहे थे. उन्होंने कहा, यीशु ने कहा जक्कैयो तू ऊपर से नीचे उतर कर आ. அந்த நேரத்தில் நான் கூட்டத்தில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, நீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமாக புசித்து ரசித்து இந்த உணவை அருந்த வேண்டும் என்று கூறினேன். அல்லேலூயா. उस समय उस मीटिंग में मैंने कहा सारे भाई बहन लोग जो भी भोजन आयोजित किया है सारे खाकर जाना है, खुशी मनाकर जाना करके मैंने कहा. அந்தபடியே பாஸ்டர் நான் தயாரித்து வைத்திருந்த ஆகாரத்தை ஜெபம் செய்தார். पास्टर जी ने मैंने जो भोजन तैयार किया हुआ था उसके ऊपर प्रार्थना की. வந்திருந்த அனைவரும் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு முழு திருப்தியுடன் சென்றார். 65 लोग आए थे, वे खाकर तृप्त होके चले गए थे. மீதி மிச்சம் இருந்ததை நாங்கள் 5 பேர் சாப்பிட்டோம். जो बच गए थे हम 5 लोग खाए. மீதி மிச்சம் இருந்ததை அன்று இரவு சாப்பிட்டோம். जो बच गया था उस रात को भी हम खाए. மீதி மிச்சம் இருந்ததை அன்று இரவும் சாப்பிட்டோம். जो बच गए थे 5 रात तक हम खाते रहे. மீதி மிச்சம் இருந்ததை மறுநாள் காலையிலும் சாப்பிட்டோம். जो बच गए थे Praise the Lord. இதன் அடிப்படையில் என் மனைவி கண்கலங்கி தேவனுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாள். அல்லேலூயா. ये बात को Hallelujah. सोचकर मैंने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित அந்த किया. அதிசயங்கள் செய்த பின்பு தேவனால் நாங்கள் இதுவரை சந்தோஷமா இருக்கிறோம். उस आश्चर्य काम के बाद तब से लेकर अब तक हम परमेश्वर में खुशी के साथ रहते हैं. கடைசியாக தேவன் என்னை சந்தித்த விதம், என்னை விடுதலை செய்தார். என்னுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் என்னை மன்னித்தார். நான் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் என்னை ரட்சிப்பு கொடுத்தார். நல்ல புது என்னை அபிஷேகம் செய்து நல்ல புது வஸ்திரத்தை கொடுத்து மேலும் எனக்கு வரத்தை கொடுத்து சந்தோஷத்தை கொடுத்தார். இந்த தேவாதி தேவனுக்கு மகா கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் எல்லோரும் சகோதர சகோதரிகளே, தாய்மார்கள் எல்லோரும் எனக்காகவும் எனது மனைவிக்காகவும் எனது 2 ஆண் குழந்தைகளுக்காகவும் எனது பிள்ளைக்காகவும்
படிப்பு, வேலை, திருமணம் காரியக்காக நீங்கள் அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்யும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அல்லேலூயா. आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो मुझे उद्धार दिया है, अवतार का वस्त्र दिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है, वरदान दिया है, और उस परमेश्वर से मेरे और मेरे परिवार और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आप सभी लोग से प्रार्थना की विनती करते हुए मेरे साक्षी को मैं खत्म करता हूँ. Praise God. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், praise God. He has given a good testimony. God may help him to go to the whole world and give testimony a little bit. अच्छी गवाही है, पूरे संसार भर में जाकर हर जगह में गवाही देने के लिए प्रभु उस भाई को मदद करना चाहिए. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ. Praise God. तारीफ करेंगे. ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.